Hello students, in the previous lecture we have seen the relationship between heat absorbed at constant pressure and at constant temperature, that is relation between delta H and delta U for the chemical reaction. Also we have seen the work done in chemical reaction, in that W is equal to minus delta NgRT, where Ng is the number of difference in the number of moles of the products and the number of moles of the reactants. And also we have seen the problem based on the work done and its units. Now today in this lecture we have to see various definitions for the enthalpy. Now first of all, what is meant by enthalpy? The total heat content of the system, including internal energy and PV type of work, is called as the internal energy. Sorry, is called as the enthalpy. And this enthalpy is denoted by EH, and EH is equal to U plus PV. Now, what is meant by enthalpy of the CL? Next point, या ठिकाणी पुढचे जे पॉइंट आहे, एक मिनिट. एन्थाल्पी ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. तर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय, तर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी किंवा एका फेजचं रूपांतर दुसऱ्या फेज मध्ये होतं, दॅट इज कॉल्ड एज द फेज ट्रान्सफॉर्मेशन. सो एन्थाल्पी ऑफ द फेज ट्रान्सफॉर्मेशन in phase of substance which is converted into another phase of substance at constant temperature and constant pressure without changing the chemical composition is called as the phase transformation. कोणत्याही एका गोष्टीचं रूपांतर, एका सबस्टन्सचं रूपांतर, त्याच्यामधला कुठलाही कंपोजिशन मध्ये बदल न होता फक्त त्याची स्थिती बदलते. सपोज सॉलिड इनटू लिक्विड or liquid into solid are called as the phase transformation. आता एक घरगुती जर उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादा आपल्या ज्वारीचं किंवा गव्हाचं पीठ आहे, तर जे पीठ आहे किंवा पीठ ते ओरिजिनली काय आहे, सॉलिड मध्ये आहे. त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं की काय होतं, त्याचा घट्ट साखर तयार होतो आणि त्याचं रूपांतर लिक्विड मध्ये होतं आणि कुठल्याही प्रकारचं कंपोजिशन आहे त्याच्यामध्ये कुठलाही बदल होत नाही, and that is called as the phase transformation. So the enthalpy of the phase transformation is that the phase of system which is converted into another phase of system at constant temperature and pressure without changing the chemical composition is called as the phase of transformation. Now here second definition, that is enthalpy of the fusion. H is the enthalpy, Fe is the fusion, and this is a change in enthalpy. Okay, this is the change. Therefore, change in enthalpy of the fusion or enthalpy of the fusion is defined as when 1 mole of solid is converted into the liquid. 1 mole of solid which is converted into liquid without changing temperature at constant pressure. Without changing temperature and at the constant pressure is called as the enthalpy of the fusion. म्हणजे सॉलिडचं रूपांतर लिक्विड मध्ये होण्याच्या क्रियेला आपण काय म्हणतो, एन्थाल्पी ऑफ द फ्युजन. पण कधी, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज कॉल्ड एज द एन्थाल्पी ऑफ द फ्युजन. सपोज हियर H2 solid H2 is converted into liquid H2. At that time enthalpy of the fusion is plus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree Celsius, and reverse of the enthalpy fusion is called as the enthalpy of the freezing or freezing of the solid. That means LH2 is converted into SH2. At that time this positive sign changes into negative signs, and therefore the enthalpy of the freezing is equal to minus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. सांगण्याचं तात्पर्य जे आहे ते एन्थाल्पी ऑफ फ्युजनच्या अपोजिटला कोण आहे, एन्थाल्पी ऑफ द फ्रीजिंग. दस आता या ठिकाणी बघा, एक सांगतो तुम्हाला काय सांगितलेलं या ठिकाणी, तुमच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा आहे एक पॉइंट आहे त्या ठिकाणी दिलेला. पहा तर काय पॉइंट दिलेला त्या ठिकाणी तुम्हाला, तर when 1 mole of solid ice melts at 0 degree Celsius and at 1 atmosphere, change in enthalpy is किती, how much दिलेली त्या ठिकाणी, 6.01 degree Celsius. The same amount of heat is absorbed by ice during the melting
and then reverse fusion is called as the freezing of the solid. लक्ष तुमच्या. Thus when 1 mole of liquid water freezes at 0 degree Celsius, heat is evolved, and therefore the 1 mole of liquid water freezes at 0 degree Celsius, and then the heat is evolved. Which one? That is minus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. या दोन डेफिनेशन लक्षात ठेवायच्या. तिसरी डेफिनेशन जी आहे ती एन्थाल्पी ऑफ द वेपरायझेशन. वेपरायझेशन म्हणजे पाणी आपण उकळतो आणि पाण्याची वरती जी आहे वाफ आहे दॅट इज कॉल्ड एज द वेपरायझेशन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज व्हॉट 100 डिग्री सेल्सियस. आणि म्हणून एन्थाल्पी ऑफ द वेपरायझेशन इज दॅट इट इज डिफाइन्ड ॲज द एन्थाल्पी चेंज accompanying the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure is called as the enthalpy of the vaporization. मग लिक्विडचा आता तुम्हाला पाण्याला आपण उष्णता दिली तर पाण्याचं काय होते? बाष्पीभवन. पाण्याचं काय होतं? वाफेमध्ये रूपांतर होतं, वेपरायझेशन होतं. वेपरायझेशन म्हणजे काय होतं? त्या ठिकाणी डायरेक्ट गॅसमध्ये रूपांतर होतं. आपल्याला दिसतात ना वापरलेली. म्हणून लिक्विड वॉटर इज कन्वर्टेड टू गॅसेस वॉटर. At that time enthalpy of the vaporization is plus 40 किलोजूल पर मोल ऍट 100 डिग्री सेल्सिअस. आणि मी आता सांगितले तर लिक्विडचं रूपांतर वाफेमध्ये किंवा पाणी उकळतं आणि ते बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज हॉट 100 डिग्री सेल्सिअस. आणि ऍट दॅट टाइम द लिक्विड वॉटर इज कन्वर्टेड टू गॅसेस वॉटर. देन अगेन अपोजिट टू दॅट ऑफ वाफा पुन्हा आणखी दुसरी क्रिया आहे या ठिकाणी एन्थाल्पी फ्युजन. 25 डिग्री सेल्सिअसला काय होतं तर या ठिकाणी लिक्विड H2 इज कन्वर्टेड टू गॅसेस लिक्विड. ऍट दॅट टाइम the enthalpy of evaporation is plus 44 kilojoule per mole but at what 25 degree Celsius. On the other hand बघा या ठिकाणी काय दिले, त्या ठिकाणी दोन क्रिया दिल्या आहेत एन्थाल्पी ऑफ द वेपरायझेशनच्या. तर when 1 mole of water is vaporized at 1 atmospheric pressure the enthalpy change is plus 40 बघा plus 40 kilojoule at 100 degree Celsius and plus 44 kilojoule at 25 degree Celsius. बघा या ठिकाणी अलग लक्ष तुमच्या. On the other hand, the condensation to vapor is accompanied with release of heat. That is what gas H2 is converted to liquid H2. आणि मग काय होणार तुम्हाला इथं ही जी 40 आहे 40 पॉइंट किती आहे त्या ठिकाणी 40 त्या ठिकाणी मायनस होईल या ठिकाणी म्हणजे मायनस 40 किलोजूल पर मोल. म्हणजे आता या ठिकाणी फ्युजनच्या अपोजिटला कोणते आहे फ्रीजिंग आणि तसं या ठिकाणी वेपरायझेशनच्या अपोजिटला कोणते आहे या ठिकाणी तुम्हाला मी आता सांगितले काय सांगितलं तुम्हाला कंडेन्सेशन. म्हणून या ठिकाणी गॅसेसचं लिक्विडचं रूपांतर पुन्हा गॅसमध्ये होताना गॅसेसचं रूपांतर पुन्हा लिक्विडमध्ये होताना कंडेन्सेशन होतं. म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ द कंडिशन इज मायनस 40.7 किलोजूल मोल ऍट 100 डिग्री सेल्सिअस. अलग लक्षात तुमच्या. म्हणजे या तिन्ही डेफिनेशन लक्षात ठेवायचे. आता पुढची जी आहे पहा एन्थाल्पी ऑफ द सब्लिमेशन. सब्लिमेशन म्हणजे मराठीत संपलवन म्हणतो आपण त्याला. स्थायू पदार्थाचं रूपांतर लिक्विड मध्ये न होता डायरेक्ट त्याचं गॅसेस मध्ये होणे त्या क्रियेला काय म्हणतो आपण संपलवन म्हणजे सब्लिमेशन. एन्थाल्पी चेंज फॉर द कन्व्हर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली बघा डायरेक्टली इनटू वेपर ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर इज कॉल्ड एज द एन्थाल्पी ऑफ द सब्लिमेशन. लक्षात तुमच्या एन्थाल्पी ऑफ द सब्लिमेशन. म्हणून सॉलिड H2 is converted to gaseous H2. At that point, enthalpy of the sublimation is 51.08 kilojoule per mole. अलग लक्षात तुमच्या. That is what at 0 degree Celsius. म्हणून या ठिकाणी the enthalpy change for the conversion of 1 mole of solid directly into vapor at constant temperature and pressure is called as the enthalpy of the sublimation. हे चार डेफिनेशन समजले तुम्हाला. Enthalpy of the phase transformation, then enthalpy of the fusion, enthalpy of the vaporization आणि enthalpy प्रत्येक ठिकाणी काय वापरले EH वापरलेले. SCV म्हणजे काय सब्लिमेशन. या ठिकाणी चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ द सब्लिमेशन किंवा एन्थाल्पी ऑफ द सब्लिमेशन. सब्लिमेशन म्हटलं की तुम्हाला डायरेक्ट त्या ठिकाणी समजलं पाहिजे काय सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन द गॅसेस विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड स्टेट. अलग लक्षात तुमच्या. आता पुढची जी डेफिनेशन आहे बघा पुढची एन्थाल्पी ऑफ द आयोनायझेशन. आयोनायझेशन म्हटलं की फॉर्मेशन ऑफ आयन. एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन द चेंज इन एन्थाल्पी accompanying the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom. बघा सोडियम गॅसेस आहे त्याचं रूपांतर Na+ आहे आणि +1 इलेक्ट्रॉन आला. लक्षात तुमच्या. ऍट दॅट टाइम एन्थाल्पी ऑफ द आयोनायझेशन इज 494 किलोजूल पर मोल. लक्षात तुमच्या. मग एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन काय आहे ॲटोमायझेशन मार्च 2018 ला हा क्वेश्चन विचारलाय. डिफाइन द टर्म एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन.
enthalpy of atomization, means enthalpy of atomization, change in enthalpy of atomization. The enthalpy change when one mole of bond completely breaks into its atom in the gaseous phase in its standard state is called as the enthalpy of atomization. मग gaseous H2 is converted into बघा हे दोन हायड्रोजन मोकळे झाले या ठिकाणी. ॲटोमायझेशन म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ ॲटम. हा H2 बॉन्डेड आहे आणि त्याचं ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर काय होतं, हा एक हायड्रोजन दोन हायड्रोजन सेपरेट झाले म्हणजे 2 ऑफ H म्हणजे नेसंट हायड्रोजन म्हणायचं, फ्री हायड्रोजन. लक्षात तुमच्या. ॲट दॅट टाइम द एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन इज 435 किलोजूल पर मोल. या ठिकाणी मिथेन आहे, मिथेन हा कम्प्लीट एकत्र आहे आणि त्याचं ज्यावेळेस ब्रेकडाऊन होतं त्यावेळेस त्याचं दोन ॲटम तयार होतात, वेगवेगळे ॲटम. एक हायड्रोजन होता आणि दुसरा कार्बन होतो. पण हायड्रोजन कसे होतात, नेसंट हायड्रोजन, 4 हायड्रोजन सेपरेट झाले. हा जर 2 ऑफ H2 असेल तर कंप एकत्र झाला, पण 4H असेल तर 4H म्हणजेच या ठिकाणी नेसंट हायड्रोजन आहे किंवा त्याला फ्री हायड्रोजन म्हणायचं. आणि ऍट दॅट टाइम एन्थाल्पी ऑफ ऑटोमायझेशन 1660 किलोजूल पर मोल हीट इज ऍब्सॉर्ब. लक्षात घ्या, प्लस साइन मध्ये ऍब्सॉर्ब. त्याच्यावर पुढची डेफिनेशन आहे एन्थाल्पी ऑफ दिस सोल्युशन. व्हॉट इज मीन बाय एन्थाल्पी ऑफ दिस सोल्युशन? The change in enthalpy when one mole of substance is dissolved in the specified amount of solvent is called as the enthalpy of solution. बघा किती सोपी डेफिनेशन आहे. द चेंज इन एन्थाल्पी when one, कुठेही शब्द डेफिनेशन आले की पहिला पॉइंट वापरायचा, चेंज इन एन्थाल्पी when one mole of substance is dissolved in specified amount of solvent is called as the enthalpy of solution. आता NaCl आहे, काही प्रमाणात NaCl आहे, ते ऍक्वियस म्हणजे पाण्यामध्ये टाकलं आपण आणि NaCl ऍक्वियस तयार झाला. म्हणजे सोडियम क्लोराईड ज्यावेळेस थोडं पाण्यामध्ये टाकतो त्यावेळेस त्याचं द्रवरूप स्थितीमध्ये रूपांतर होतं आणि साहजिकच दॅट इज कॉल्ड एज द ऍक्वियस NaCl. ऍट दॅट टाइम एन्थाल्पी ऑफ द सोल्युशन इज 4 किलोजूल पर मोल. आणि मग एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू किंवा इज अ सम ऑफ द क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी अँड एन्थाल्पी ऑफ द हायड्रेशन. व्हॉट इज द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन? इट इज द सम ऑफ द क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी अँड एन्थाल्पी ऑफ द हायड्रेशन. लक्षात तुमच्या. त्या 5 डेफिनेशन येतात, 5-6, यापैकी 2 डेफिनेशन किंवा 1 डेफिनेशन तुम्हाला 100% परीक्षेला विचारली जाईल आणि या दृष्टिकोनातून तुम्ही स्टडी करायचं. आता पुढचं बघा, थर्मोकेमिस्ट्री काय सांगते. थर्मो म्हणजे हीट. Thermochemistry is the branch of science which deals with the quantitative study of the enthalpy change during the chemical reaction. That means it is the branch of chemistry which is used to study quantitative study of the enthalpy change during the chemical reaction. So suppose एक इथं रिएक्शन घेतली, एक जनरल रिएक्शन घेतली बघा. कन्सिडर AA, हा स्मॉल ए आहे, हा कॅपिटल ए आहे. AA प्लस BB इक्वल्स CC प्लस DD. हा जो स्मॉल ए आहे, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ A, दिस B इज कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल B, दिस स्मॉल C that is a coefficient of C. Then the enthalpy change for this reaction, बघा enthalpy change for this reaction म्हणजे काय सांगितले, enthalpy of the chemical reaction किंवा enthalpy of formation. या ठिकाणी C स्मॉल दिलेला आहे बघा, नंतर enthalpy दिलेलं आहे आणि या ठिकाणी कॅपिटल C दिलेलं आहे, प्लस D स्मॉल आहे, एन्थाल्पी इथं D दिलेला आहे. हा कोएफिशिएंट एन्थाल्पीच्या अगोदर घेतलेला त्या ठिकाणी मायनस, म्हणून काय ठेवलेलं या ठिकाणी सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट अँड सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ द रिएक्टंट. बघा चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ द सबस्टन्स इज इक्वल टू किंवा इज द डिफरन्स इन द एन्थाल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट अँड एन्थाल्पीज ऑफ द रिएक्टंट, अशी डेफिनेशन आहे. एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्शन या ठिकाणी R म्हणजे रिएक्शन, H म्हणजे एन्थाल्पी. चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्शन इज द डिफरन्स, मायनस म्हणून या ठिकाणी डिफरन्स म्हणायचं, प्लस असेल तर सम ऑफ म्हणायचं. इज डिफरन्स इन द एन्थाल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट अँड एन्थाल्पीज ऑफ द रिएक्टंट. काय वाक्याचा अर्थ या ठिकाणी एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्शन इज द डिफरन्स इन द एन्थाल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट. हे समेशन ऑफ द एन्थाल्पी, समेशन आहे या ठिकाणी लक्षात. Sum of the enthalpies of product, याला सम म्हणायचं. Sum of the enthalpies of the product and sum of the enthalpies of the reactant are called as the enthalpy of the reaction. The enthalpy of the chemical reaction is what? आता त्याच्यावर डेफिनेशन द्या की is the difference between the sum of the enthalpy of the product and the sum of the enthalpies of the reactant with each substance in
इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट. डेफिनाइट फिजिकल स्टेट म्हणजे काय, त्याची कार्बन असेल तर सॉलिड आहे, ऑक्सिजन असेल तर गॅस आहे, लक्षात तुमच्या. इनिशियल असेल तर ॲक्वियस आहे. फिजिकल स्टेट अँड दिअर अमाऊंट. अमाऊंट म्हणजे काय, त्याचे नंबर ऑफ मोल्स आहेत, कोएफिशियंट किती आहे, being represented by the coefficient म्हणजेच कोएफिशियंटनी कितीने दाखवलेला आहे त्याचे नंबर ऑफ मोल्स इन द बॅलन्स्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एन्थाल्पी ऑफ द केमिकल रिएक्शन. एकदम सुटसुटीत आहे. या रिएक्शन वरून ही डेफिनेशन तयार केली. अलग लक्षात तुमच्या. परत एकदा सांगतो. एन्थाल्पी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द डिफरन्स बिटवीन द सम ऑफ द एन्थाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट अँड द सम ऑफ द एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्टंट with each substance in definite physical state and their amounts being represented by the coefficient in the balanced equation of the reaction. आलं लक्षात तुमच्या. पुढची बघा आता. this thermochemistry is carried by presence of the heat and therefore there are two types of the heat of reaction, that is exothermic reaction, endothermic reaction. Exothermic reaction म्हणजे काय, the reaction unit heat is absorbed, exothermic reaction, the reaction unit heat is evolved, is called as the exothermic reaction. It's called as the exothermic reaction. आणि मग एक्झोथर्मिक रिएक्शन म्हणजे काय, हीट इज इव्हॉल्व्ड म्हणजे काही प्रमाणात हीट काय झाली बाहेर फेकली जाते, म्हणजे तिथून ती निगेटिव्ह होते, म्हणून डेल्टा एच इज द निगेटिव्ह साइन. आणि मग याच्यामध्ये जर सम ऑफ द एन्थाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस दॅन द एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्टंट इज कॉल्ड एज द एक्झोथर्मिक रिएक्शन. असे तुम्ही डेफिनेशन देतात. रिएक्शन इन विच एन्थाल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस दॅन एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्टंट इज कॉल्ड एज द एक्झोथर्मिक रिएक्शन. देअरफॉर डेल्टा एच इज निगेटिव्ह साइन. त्या ठिकाणी एक्झाम्पल दिले, कार्बन इन सॉलिड स्टेट, O2 इन गॅसियस स्टेट, देन CO2 इट इज गॅसियस. एट दॅट टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन इज -395.4 किलोजूल पर मोल. नंतर दुसरी आहे एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन काय सांगते, रिएक्शन इन विच हीट इज ऍब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. उष्णता घेतली जाते, दॅट इज कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. याच्या अपोजिट जी आहे ती एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह साइन आहे. डेल्टा एच कशी आहे, पॉझिटिव्ह साइन. मग डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह साइन म्हणजेच कोणती, ती एंडोथर्मिक रिएक्शन. म्हणजेच कोणती आहे, एंडोथर्मिक रिएक्शन. अलग लक्षात तुमच्या. नंतर या ठिकाणी पुन्हा काय, रिएक्टंट्स आर मोर स्टेबल. रिएक्टंट्स कसं आहे, मोर स्टेबल. इकडे कोणता आहे, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल आहे. कशामध्ये, एक्झोथर्मिक मध्ये. नंतर एक्झाम्पल दिले, नायट्रोजन गॅस प्लस ऑक्सिजन गॅस इट यूज टू ऑफ नायट्रोजन ऑक्साइड किंवा नायट्रस ऑक्साइड. लक्षात तुमच्या. टू ऑफ नायट्रोजन डायऑक्साइड लक्षात, NO2 हा फॉर्म होतो. आणि ऍट दॅट टाइम heat of formation is 66.4 kilojoule and therefore this is in the plus sign, so it is called as the endothermic reaction. नंतर या ठिकाणी पोटॅशियम क्लोराइडचं ब्रेकडाऊन झाले, पोटॅशियम क्लोराइड आणि ऑक्सिजन तयार झाला आणि या वेळेस आपल्याला हीट ऑफ फॉर्मेशन किती मिळाली, -78.0 किलोजूल पर मोल. लक्षात तुमच्या. आता अशा पद्धतीने तुम्हाला दोन जर फरक आला तर या फरकामध्ये 4 पॉईंट लिहायचे. पहिला पॉईंट कसा, इफ यू आस्क द क्वेश्चन distinguish between exothermic reaction and endothermic reaction. Already it is over in the 10th standard. But remind this. Exothermic reaction, first point, heat is evolved. Endothermic reaction, heat is absorbed. Exothermic मध्ये delta is negative sign, endothermic delta is positive sign. Then third point, in case of exothermic reaction, the enthalpy of the product is less than enthalpy of the reactant. Here, enthalpy of the product is more than enthalpy of the reactant. लक्षात तुमच्या. And then here product is more stable, here reactant is more stable. What's the example is तुम्ही कोणता, you can write this carbon plus oxygen it gives carbon dioxide. At that time this amount of heat is evolved, and then you can write this nitrogen plus oxygen it gives nitrogen dioxide. At that time this amount of heat is absorbed, and so in this way you can write the answer if you ask the question difference between, distinguish between exothermic reaction and endothermic reaction. लक्षात. अशा पद्धतीने हा पॉईंट आपण आज चॅप्टर पाहिलेला आहे. याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या डेफिनेशन वेगवेगळ्या शिकलो, थर्मोकेमिस्ट्री डेफिनेशन शिकलो आणि त्याचप्रमाणे आपण डिफरन्स बिटवीन एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक. आणि आजचा जो चॅप्टर झाला या चॅप्टर ह्या अशा पद्धतीने क्वेश्चन येतील. काय, एन्थाल्पी, डिफाइन द टर्म्स, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन, देन थर्मोकेमिस्ट्री, एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन एक्झोथर्मिक रिएक्शन डेफिनेशन विचारू शकतात. एंडोथर्मिक ची डेफिनेशन द्या, डिफाइन द टर्म एक्झोथर्मिक रिएक्शन किंवा एक्सप्लेन द टर्म एक्झोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन द टर्म एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन. काही काही मुलं काय करतात,
आपल्याला एक्झोथर्मिकला हीट इज इव्हॉर्ड पाहायला बॉडी इव्हॉर्ड, पण इथं विचारलं कसं आहे, एंडोथर्मिक अगोदर विचारलेलं. एंडोथर्मिक म्हटलं की हीट इज ऍब्झॉर्ब. त्यामुळे समजावून अभ्यास करायचा, अंडरस्टँडिंग करून, जे आपल्याला समजलं पाहिजे, आपल्याला त्यातून त्याचा अर्थबोध झाला पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करायचा. आलं लक्षात तुमच्या? एक सर्वांना सूचना सांगायची, तुम्हाला सर्वांना रे शिक्षण संस्थेच्या मार्फत आपण 3 चॅप्टर झालेले आहेत, त्याचे मी सुद्धा काही चॅप्टर घेतलेले आहेत, मी परत त्याचे रिव्हिजन घेतलेले आहे. अलग लक्षात तुमच्या? आणि आपल्याला संस्थेने आजच टाइम टेबल टाकलेले. काय टाकलेले? टाइम टेबल बघा. त्या ठिकाणी ऑनलाईन टेस्ट होणार आहे, ऑनलाईन टेस्ट. त्यामध्ये टाइम टेबल संस्थेने दिलेले. तर आपला दररोज एक पेपर आहे. दररोज किती आहे? एक पेपर. त्यामध्ये आपले 3 चॅप्टर झालेले आहेत. कोणते 3 चॅप्टर झालेले आहेत? एक सोल्युशन झालेलं आहे, नंतर दुसरा कोणता झालेला आहे? केमिकल कायनेटिक्स झालेला आहे, नंतर तिसरा कोणता झालेला आहे? तर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स हा चॅप्टर झालेला आहे. अलग लक्षात तुमच्या? आणि या 3ही चॅप्टरवर तुमची ऑनलाईन टेस्ट होणार आहे. अलग लक्षात तुमच्या? आणि त्याच्यामुळं ते टेस्टचं टाइम टेबल देखील तुम्हाला आज उद्या तुम्हाला दिलं जाईल, आपल्या ग्रुपवर दिलं जाईल, आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही स्टडी करायचं झालेला अभ्यासक्रमाचा. तर त्याचे लिंक वगैरे तुम्हाला सगळं दिलेलंच येतात. अलग लक्षात तुमच्या? म्हणून त्याचा तुम्ही सखोल अभ्यास करायचा आणि त्या दृष्टिकोनातून चांगली तयारी करायची. सोल्युशन चॅप्टर वाचायचा, केमिकल कायनेटिक्स वाचायचा, आणि दुसरा कोणता आहे? हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स. अलग लक्षात तुमच्या? काही अडचणी असतील तर मला इंडिव्हिज्युअल फोनवर टाकायच्या, माझ्या मोबाईलवर व्हॉट्सअपच्या, मी तुम्हाला त्या सोडून दिल्या जाईल. परंतु बाळांनो, जरी आता तुम्हाला सुट्टी असेल तरी तुम्हाला भरपूर वेळ आहे, आणि ह्या नोट्स तुम्ही लिहून घेत चला. पुस्तकं ज्यांना करायचं आहे, खरोखर त्यांना ज्यांना चांगला स्टडी करायचा आहे, त्यांनी पुस्तकं पूर्णपणे वाचन करा, हायलाइट करा, आणि एक्झरसाइज मधले क्वेश्चन सोडायचा प्रयत्न, 80% स्वतः प्रयत्न करायचा. आणि जर आपल्याला नाही आलं तर उरलेले 20% आहे ते शिक्षकांना शंका विचारायची. अलग लक्षात तुमच्या? आम्ही गाईडलाईन देतो, त्या पद्धतीने अभ्यास करा, आणि थोडस काय म्हणतो आपण त्याला, अंग झटकून अभ्यासाला लागा, आणि ह्या त्या 3 चॅप्टर दिलेत त्याच्यात मध्ये चांगले मार्क मिळावा तुम्हाला अशी अपेक्षा आहे. कारण निकाल सुद्धा ऑनलाईनच आहे, लगेच तुम्हाला तिथे मार्क तुम्हाला समजले जातील. अलग लक्षात तुमच्या? ठीक आहे, ओके. दिस इज अबाउट द टुडे लेक्चर. थँक यू, थँक्स फॉर वॉचिंग. ओके.